Do you remember what we have studied in our previous class, in the last class? Do you remember what we have studied in the previous class? From the class 3 onwards, we are studying about the verb, sentence, subject, predicate, types of verbs. Action words are called as verbs, and different types of verbs are there. And the main type, now we are studying different type of verbs, that transitive and intransitive verbs. Do you have an idea? Did you get an idea about the transitive and intransitive verbs? Tell me now, what is a transitive verb? Did you study it? Nidun, what is a transitive verb? A verb sentence will not be meaningful. Okay. Verb is must to form a meaningful sentence. And the main parts of the sentences are subject and predicates. Sentence ne രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നതല്ലേ, subject and predicate ആയിട്ട്. We can divide the sentences like subject and predicate, two important major parts of a sentence. Okay. And in that predicate part, there should be one verb. Without this verb, the sentence will be meaningless. Right now, if a sentence shall be meaningful, there should be a verb. Okay, then what is the transitive verb or intransitive verb? And there are different types of verbs based on the that is based on the tenses. Like there are three main type of three type of tenses. Which are the tenses? Do you know? That has been studied this about the tenses. This might have been studied in the class of 5th and 6th also. Which are the major tenses, main important tenses? Present, future, past. You know everything? Past. Okay, very good. Present, past, present, future. Okay, past, present, future. These are the main. Renin, which are the tenses? Past tense. Past tense. Past tense. Future. Past tense. Past കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് പോവോ? അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ലേ? What will be in between, middle? നിങ്ങൾ റെനിന്റെ പാസ്റ്റ് എന്താ? റെനിന്റെ പാസ്റ്റ് എന്താ? When you were in 3rd class, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കാര്യം പറയുന്നതാണ് റെനിന്റെ പാസ്റ്റ്. That is the past tense. Regarding this is also an important form of the verb. Verbന്റെ മറ്റൊരു ഫോംസ് ആണ് past tense form. Past tense formile, Renin, last year you studied in class 6. Studied in the class grade 6 എന്നുള്ളതാണ് റെനിന്റെ പാസ്റ്റ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 6-ലായിരുന്നു. അപ്പോ പിന്നെ അടുത്തത് നേരെ ഫ്യൂച്ചറിലേക്കല്ലല്ലോ. ഇപ്പോഴെന്താ? അറ്റ് പ്രസന്റ്, വേർ ആർ യു, ഇൻ വിച്ച് ക്ലാസ് ആർ യു സ്റ്റഡിയിങ്? റെനിൻ സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ക്ലാസ് 7. അതാണ് പ്രസന്റ് ടെൻസ്. Then about future tense, in the next year എന്ത് പറയും? Renin will be in class 8th. 8th-ലാവോ? റെനിന് ഉറപ്പുണ്ടോ? പഠിച്ച് പാസ്സായാലല്ലോ 8th-ലാവുള്ളൂ. ഈ കണക്കിന് പോയാൽ ചിലപ്പോ തോറ്റുപോയാലോ? റെനിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണട്ടെ. റെനിൻ അത് പറഞ്ഞതോടുകൂടി വീഡിയോ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് പോയോ? ഇല്ല, അവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ റെനിൻ, നെക്സ്റ്റ് ഇയർ യു വിൽ ബി ഇൻ ക്ലാസ് 8th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഓക്കെ, ആ വിൽ ബി ഇൻ ദി 8th ക്ലാസ് എന്നുള്ളതാണ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ റെനിന്റെ 3 ടെൻസുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചോ. പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, ലാസ്റ്റ് ഇയർ യു വർ ഇൻ 6th ക്ലാസ്. പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്താണ്? നൗ യു ആർ ഇൻ 7th ക്ലാസ്. What is next? അപ്പൊ 3 ടെൻസിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞേ. Which are the 3 tenses, main tenses? Past tense. Yes. Last we are in
6th standard. Okay. Present tense, we are in 7th class. Okay. Future tense, we are got in 8th class. We will be in 8th class next year. By next year, you will be in 8th class. Okay. Okay, Renin. Okay. Okay. Alina Biju, turn on your video. Alina. Okay, Alina. അലീനക്ക് റേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ഒക്കെ സ്റ്റേബിൾ ആണോ? അലീന മൈക്രോഫോൺ ഓൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അലീന നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. Okay. Can you say 3 examples of 3 tenses? This might have studied in the classes 5th and 6th. 5ലും 6ലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാ tenses. Okay. Say which are 3 main tenses and the examples. Past tense. Okay. Present tense. Okay. And future tense. Okay. ഈ past tenseലും present tenseലും future tenseലും simple past ഉണ്ട്, past continuous ഉണ്ട്, past perfect tense ഉണ്ട്, past perfect continuous ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പഠിക്കാം. നിങ്ങൾ അതും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവണം. ഇനി പ്രസന്റ് ടെൻസിലോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ഉണ്ട്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉണ്ട്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ടെൻസുകളുണ്ട്. ഇനി അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസിലുണ്ട്. നൗ Alina Biju, you can tell me 3 examples of these 3 main tenses: past, present and future tenses. Past tense. Baki, all other students should write down these important 3 main tenses and with the examples. You have to write down. ബാക്കിയുള്ളവർ വെറുതെ വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ, എഴുതണം. എഴുതിയത് ഇപ്പൊ എന്നെ കാണിക്കണം. ഓക്കെ, അലീന പ്ലീസ് കണ്ടിന്യൂ. Past tense, I will studying Okay. Past tense. I was studying at 5th studying in 5th or 6th class. Before 2 years. Now in which class are you studying? 7. Okay. Last year you were in 6th. അപ്പൊ എങ്ങനെ പറയും? I was studying in 5th class. 6th class. ഡബിൾ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയിട്ട് വന്നാണോ 7th-ലേക്ക്? 5th അല്ലല്ലോ, നമ്മൾ 6th-ലല്ലേ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചേ? Yes. Now you are in 7th class now? Yes. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചറോട് ചോദിക്കണമല്ലോ, എങ്ങനെയാണ് അലീന 6th-ൽ പോവാതെ 5th-ന്ന് ഡയറക്റ്റ് 7th-ലേക്ക് വന്നത്? ഒറ്റ ചാട്ടമായിരുന്നു അല്ലേ? പഠിക്കാൻ മിടുക്കിയായതുകൊണ്ട് സ്കൂളുകാർ വിചാരിച്ചു എന്നാ പിന്നെ 6th-ൽ വേണ്ട, നേരിട്ട് 7th-ൽ ഇരുത്താം. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചോ? ഇല്ല. Okay. Now, so past tense example. Alina, I was studying in class 6th last year. Okay. Present tense. Standard. Present tense ന്റെ example പറയൂ. I was studying at the 7th standard. I am. Present tense വരുമ്പോ I am. I am studying at the 7th standard. Future tense. I will studying the next. I will study. I will study the next class. I will be in the 8th class by next year. Okay. Okay. All other students, you have to understand the differences
of three main tenses, and you should know which are the verb forms, tense forms. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചത്. നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ആ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് verbs. Transitive verb type of transitive and intransitive verbs. Okay, so these are the sentences that we have studied in the last class about subject, predicate, and verb. Which are the verb here? My mother made omelets. What is the verb here? Which is the verb here? Christopher, my mother. Christopher, answer me. My mother made omelets. Which is the verb here? Made omelette. Made എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് predicate ആണ്. Made omelette predicate ആണ്. Made omelets എന്നുള്ളത് predicate ആണ്. Okay, which is the verb? Only made. Mother. Made. Mother. Mother ആണോ? Which is the verb here? Made. Made. Okay. ആരോ ഒരാൾ സംശയം? Anyone asked any doubt? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? Anyone wants to tell something? നോട്ടിലേക്ക് എഴുതണോ? നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കണം. ഇതൊക്കെ സാറ് പറയുന്നതല്ല നോട്ടിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കണം. നിങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികളല്ലല്ലോ. യു ഓൾ ആർ ഗ്രോൺ അപ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റഡിങ് ഇൻ ക്ലാസ് 6th 7th. സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തതൊക്കെ എപ്പോഴും എഴുതിയെടുക്കണം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പൊ 15 പേരുണ്ട്, 20 പേരുണ്ട്. 20 of you are from different places, different families, from different schools. അപ്പൊ ഈ 7th പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പലരും പല സ്ഥലത്തു നിന്നല്ലേ വരുന്നത്, പല സ്ഥലത്തല്ലേ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. All of you are sitting in different places. One is in Calicut, another is in Trivandrum, one is in Ernakulam. Like that, you are sitting in your own places, location, at home. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഒരേപോലെ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ സാറ് കോമൺ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് കുറച്ചു പേർക്ക് അറിയാം, കുറച്ചു പേർക്ക് അറിയില്ല. എല്ലാവരും അപ്പം എഴുതിയെടുക്കണം. അതാ വെറുതെ നിങ്ങളോട് ഇപ്പം വീട്ടിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബുക്ക് വന്ന് നോക്കുന്നില്ല, വഴക്ക് പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സ്വയം ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി അടുത്തടുത്ത് വാച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പം ക്രിസ്റ്റഫറിന്റെ പേരൻസ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അടുത്ത് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കാറുണ്ടോ? ആരാ വന്ന് നോക്കാറ്? ക്രിസ്റ്റഫർ പഠിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ആരാ നോക്കാറ്? ആരാ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. ക്രിസ്റ്റഫറിന്റെ നോട്ട്ബുക്ക് ഒന്ന് ഉയർത്തി കാണിച്ചേ. ഷോ മീ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. English notebook. Okay, good. Okay, smart boy. Okay. Then, Nidun, do you have a notebook? Can you show me your notebook? Okay. നിങ്ങള് നോട്ട്ബുക്ക് വേണം നിങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി കാണിക്കണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോട്ട് എഴുതണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്നേരം തന്നെ എഴുതിയെടുക്കണം പറയുന്നതൊക്കെ. ഓക്കെ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ ആ വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണം, എന്നിട്ട് വീണ്ടും എഴുതിയെടുക്കണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട്, ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് എല്ലാവരോടും ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ, ഓരോരുത്തരെയും ചോദിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളത് പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ സാറിങ്ങനെ കുറച്ചു പേരോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, why I started to ask you questions, it is because I understand that some of you are not following, especially grammar. If you couldn't follow, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതൊക്കെ അന്നേരം സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. Okay, here my mother made omelets. Made is the verb and made omelets, that is the predicate. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്, ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ് എന്താണെന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കാം. ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. കണ്ടോ? മദർ
റൈറ്റ് ഡൗൺ സൂൺ. പെട്ടെന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം. മൈ മദർ മെയ്ഡ് ഓംലേറ്റ്സ്, ദ കുക്ക് ഗേവ് മീ സം കേക്ക്. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയതാണ്. അപ്പോ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യണം. ഗേവ് മീ സം കേക്ക് ഈസ് ദ പ്രെഡിക്കേറ്റ്. എന്നിട്ട് അതിന് നേരെ ഇതേപോലെ ഒക്കെ വരച്ചു വെക്കണം. ഇങ്ങനെ ഈ പിക്ചർ കാണുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും വരച്ചു വെക്കണം. മൈ മദർ മെയ്ഡ് ഓംലേറ്റ്സ്, ദ കുക്ക് ഗേവ് മീ സം കേക്ക്. പ്രെഡിക്കേറ്റ് ഗേവ് മീ സം കേക്ക്. അപ്പൊ പ്രെഡിക്കേറ്റ് ആണ്. പ്രെഡിക്കേറ്റ് സബ്ജക്റ്റും പ്രെഡിക്കേറ്റും ആണ് ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വി സ്റ്റഡീഡ് ദിസ് ഇൻ ദ ലോവർ ക്ലാസ്. നൗ ഗേവ് മീ സം കേക്ക് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രെഡിക്കേറ്റിൽ ഗേവ് ഈസ് ദ വെർബ്. അപ്പൊ ഗേവ് എന്നുള്ളത് എന്താണ്? പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഗീവ് ആണ് പ്രസന്റ് ടെൻസ്. അപ്പൊ ഗേവ് എന്താ എഴുതണം? പാസ്റ്റ് ടെൻസ്. പാസ്റ്റ് ടെൻസ് മീൻസ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങളെ ആദ്യം അതിന് ഈ ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആദ്യം കാണിക്കേണ്ടത് ടെൻസ് എന്താണെന്ന്. അത് ഫിഫ്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ. സാർ ടെൻസിന്റെ ഒരു ഫോം എഴുതുക, എന്നിട്ട് അതൊന്ന് പഠിക്കൂ ആദ്യം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇത് എഴുതിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങളോട് ഇത് കുറെ ദിവസം പറഞ്ഞാലും. ഓക്കെ, ഡാനിയ, can you tell me what do you mean by future tense? Dania, future tense. Dania, what do you mean by future tense? Dania, turn on your microphone. Turn on your microphone. Okay, വരാനിരിക്കുന്ന action. The word future tense means the action which is to happen. The action which is to happen. എഴുതിയെടുക്കണം എല്ലാവരും. Renin, write down the action which is to happen. Future tense, അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നമുക്ക് നോക്കാം. സബ്ജക്ട് വെർബ് എഗ്രിമെന്റ് നോക്കട്ടെ. ഗ്രാമർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്നത് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കണം. നോക്കട്ടെ. Okay, now I am checking 5th ക്ലാസ്സിലെ ഗ്രാമർ, സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസും ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് എടുക്കുന്നത്. നോക്കട്ടെ. I will show you tenses. Okay, now this is thing. ഇത് 5th. Can you hear this voice? Hear the voice? Voice കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? No. Okay, once more. Things that we do happen either. Now is it audible to you? Yes. Very good. In the present, or have happened in the past, or will happen in the future. Tenses. Did you write down the heading? Nidun, write down the heading. Tenses. നമ്മൾ 5th ക്ലാസ്സിലെ The time വീണ്ടും of the പഠിക്കാൻ action പോവാ. is indicated by Write down past tense, present tense, future tense. Write soon. Don't waste time. നിങ്ങൾക്ക് 5th ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. Why? നിങ്ങൾ അതിന്റെ ബേസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ട. May not be applicable for all of you, but ചില ആളുകൾക്ക്, some of you I do understand, don't have the basic. Past tense, actions that had happened. Present tense, habitual actions when an action happens. Future tense, action that will happen. Did you write down? I'm asking to all of you. Write it. Write. Yeah. Right. Past tense, present tense, future tense. അതിന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും കൂടെ എഴുതണം. You have to write down the explanation or the definition about each tenses written in brackets. Past tense. Past tense are the actions. Past tense are the actions that had happened. Present tense.
Present tenses are habitual actions when an action or when an action happens. Future tense. Future tenses are actions that will happen. നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് സൗണ്ടും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആൾക്കാര് മൈക്രോഫോൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കൂ. ഇവിടെ മൈക്രോഫോൺ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ബഹളം കേൾക്കുന്നത്. മൈക്രോഫോൺ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ വലിയ കുട്ടികളല്ലേ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സൗണ്ടും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വീട്ടുകാർ നിങ്ങളെ പഠിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാറിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തവരുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ പഠിക്കാൻ ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പഠിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി? അപ്പൊ പഠിക്കണം എന്നല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പേരൻസിനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല മാതൃകയാവണം. അവർക്ക് തിരിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് പഠിപ്പിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം അവരെ. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റിംഗ് ദീസ് 3 tenses? Yes. Okay, Dania, what do you mean by future tense? What is future tense, Dania? Action that will happen. Bashar, what is present tense? Bashar, what is present tense? Habitual actions when an action happens. മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്താ മനസ്സിലായതെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നതല്ലേ? ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? പ്രസന്റ് ടെൻസ് വെർബിന്റെ ഒരു ഫോമാണ്. ഓരോ വെർബിനും ഓരോ ഫോം ഉണ്ട്. 3 ഫോമുകളാണ് ഒരു വെർബിന് ഉണ്ടാവുക. ആ 3 ഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുക. വെർബ്, ആക്ഷൻ വേർഡ്സ്. വെർബ്സ് ആർ കോൾഡ്, ദ ആക്ഷൻ വേർഡ്സ് ആർ കോൾഡ് ആസ് വെർബ്സ് ദാറ്റ് വി നോ. നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ്സിൽ തൊട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. പ്രസന്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് habitual action. Habitual action means which are the actions repeatedly or happening in the same time or same moment. Habitual actions. Habitual actions എന്താ? ഹാബിറ്റ് എന്താ? ഒരു സ്ഥിരമായി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അതാണ് habitual action. When an action happens, when an action happens, ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളോ സ്ഥിരമായി ഹാബിറ്റായി എപ്പോഴും നടക്കുന്ന അവസ്ഥകളോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയുക? അതിനെന്ത് പറയുന്നത്? പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, പ്രസന്റ് ടെൻസ്. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ ഇനി ആരും ഇത് പഠിപ്പിക്കില്ല. അപ്പൊ ദിസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ. ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിന്റെ ബേസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കാണുന്നത്. ഇത് 5th ക്ലാസ്സിലെയാണ്. 5th ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വെറുതെ നിങ്ങളോട് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ജന്നത്ത്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്? ജന്നത്ത്, വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്? Turn on your video and microphone, Jannat. Okay, what do you mean by past tense? Okay, answer me. Jannat, what do you mean by past tense? For you. What do you mean by past tense? ജന്നത്തിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ആൻസർ കിട്ടിയില്ല. ജന്നത്ത്, Jannat, what do you mean by past tense? Okay, Abhay, what do you mean by past tense, Abhay? Abhay. Okay, പറയൂ. Actions that had happened. Okay, actions that had happened. Past tense means സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വെർബ് ഫോമിനാണ് പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ഷൻസ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ഹാപ്പൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ജന്നത്ത്, വാട്ട് ഈസ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്? ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് പറയൂ.
Jannat, what is future tense? Microphone on aku. Okay. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ ജന്നത്ത് പറയുന്നത്. Okay, next student. Naya Grace. Naya Grace, turn on your microphone and video. Naya. Naya, tell me, what do you mean by future tense? Okay, Naya, tell me, what is future tense? Action that will happen. മലയാളം പറഞ്ഞേ. Explanation പറയൂ. നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ. Okay, the future tense is the tense form of the verb telling about the actions which are going to happen. നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയണേ? Which are going to happen. That means that will happen. That is called as future tense. Okay, ഇത് എഴുതിയെടുത്താൽ മതി. നിങ്ങളെ ഇനി 5ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഇനി തിരിച്ച് 5ാം ക്ലാസ്സിലെ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാം. Present or future. Had happened, will happen. Now a few examples. Present tense. I have a few cows in the shed. Future tense. I will have a few cows in the shed tomorrow. Please write down these 3 examples. Past tense in the example, present tense, future tense. These are the 3 examples of these 3 tenses. Each sentence you have to write down. I had a few cows in the shed. Sia, Abdul, Sia, please write down. Past tense, I had a few cows in the shed. I had. Endartham, I had. That means the actions that had happened. Describing had with hard mean hard is an auxiliary verb. Hard is an auxiliary verb. Describing verb. Hard. This is a describing verb. I had. This is regarding about the explaining about the past. That means about the happened incident. I had few cows. Present tense, I have a few cows in the shed. I have means now at present I am having. That is why it is called as present tense. Okay. Then about the future tense, I will have. Finished എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാരാ? Finished. Who did? പേര് പറയൂ. Finish ചെയ്തോ? Did you write down? Finished? Yes. Yes, good. I will have a few cows in the shed tomorrow. Tomorrow എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ tomorrow എന്ന് പറയുന്നതാണ് complete sentenceന്റെ അർത്ഥം. I will have a few cows in the shed tomorrow, next month, by next month. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. അപ്പോഴെന്താ അർത്ഥം? These are the 3 main tenses and examples. ഇതുപോലെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോ 5 എക്സാമ്പിൾസ് വീതം എഴുതിയിട്ട് വരണം, അതിനെ കാണിക്കണം. Okay, Sia, did you understand? Yes. Okay, so all of you are smart children. Write 5 examples. Write down 5 examples of 3 tenses: past tense, present tense, future tense. In the next class we will study in detail. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ 5ാം ക്ലാസ്സിലെ കാര്യമാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ. All of you are studying the grammar portion of these tenses in the 5th class, 5th grade. So see you in the next class. Now our time is over.